A village south Lalitpur has a name similar to a country in southern Europe, Malta. It lies in the banks of Bagmati River and is now taking its first steps towards development. The people of village see the fast-track road being built on the other bank of the river as something that could change their future. There are 3 rural municipalities in South Lalitpur. The 3, Bagmati, Konjosom and Mahankal, have similar geography and lifestyles. All 3 have hills and mountains, and people there depend on agriculture. It is very difficult to believe that these villages lie so close to the Nepali capital. Scarcity, poverty and backwardness is still widespread in the region. The proximity to the capital has meant improvements in road connectivity and, as a result, a market for agricultural produce. A large quantity of vegetables and milk used in the kitchens in the capital are produced by hard-working farmers from this region. The changes that women of this region have made possible through hard work has a message for one and all. भैँसी पाल्छु अनि गोडमेडा खेती गरेको छु सानो थोरै काउली खेती गरेको छु मैले 20,000 झिकेर यो ज्याला र यो बाँस किनेर ल्याएको मैले 100 अब आज टिप्यो भने 15 किलो त्यहाँ छ 150 किलो चाहिँ बेचिसके गाउँमै बेचेको छ हामीले यहाँ फस्ट्याको मान्छेहरु हन यहाँ पसलमा जान्छ. The vegetables in fields and tomatoes in tunnels have supported Sita's 8-member family. The buffalo she owns is another source of income. The family sends about 10 liters of milk to the markets every day. Another Malta resident, Nirmala Darlami Magar, has adopted the new way of growing tomatoes. She said it was not easy to manage with maize, millet and paddy, and realized that growing tomatoes in tunnels could bring in good income. Thereafter, she obtained a credit from her cooperative and built a tunnel that cost her rupees 20,000. अब यही गोलभेडा रोपेर अलिकति केही गरौँला भन्ने ऋण लाया छ समूहबाट पैसा झिकेर तिरे ज्याला दिएको छु अब यही गोलभेडाबाट बेचेर त्यो ऋण तिरौँला भन्ने छ. Another local resident, Apsara Timalsina, sells about 20 liters of milk every day. She has used the income to pay for her children's education in Kathmandu. भैँसी फर्म खोले छ त्यो भैँसी फर्ममा घाँस काट्ने बगार गर्ने दुध दुने माल्टा भैँसी फर्म भनेर राखेको छ. Not just the women of Malta, even the men have begun working the fields to produce more. The people here believe that agriculture can help them change the future for their children. यो टनेल एउटामा मकै फल्यो भने मेरो 5 पाथी मकै नै फल्दैन होला. अब मैले लक्ष्य राखेको 150 बोटमा 4 किलो फल्यो भने 50 को दरले बेच्दा नि 30-35 हजार आउँछ भने अनुमान आयो के त्यहाँ भने त अनि 50 गुणा नै बढी फल्ने भयो नि त हैन. At 63 years of age, Kul Bahadur says the changes that are taking place in the ways of doing agriculture are very recent. Until a few years ago, he used to bring fresh vegetables from Kathmandu and sell them from his shop. Now, the village sends vegetables to Kathmandu. The women have become interested in vegetable farming and raising buffaloes. They save money they earn at a local cooperative, of which 345 women from the village are members. They save in the cooperative and borrow when they need funds. In a way, their dependence for spending money on their husbands is a thing of the past. पहिला केही काम गर्नु पर्यो भन्देखि अब हामीले 1 रुपैयाँ पैसा पनि साउका नगइकन पाउने स्थिति थिएन नि त. अहिले चाहिँ हाम्रो सहकारी स्थापना भइसकेपछि महिलाहरू आफै आएर म यो काम गर्छु बाख्रा पाल्छु म
यति ऋण चाहिँ दिनु दिदीबहिनी भनेर आउन सक्ने चाहिँ उहाँहरू हुनुभयो। The village of Putar, neighboring Malta, also has a similar cooperative. The Women's Saving and Credit Cooperative encouraged women in entrepreneurship who have now invested in different projects. Social Organization for Liberal Volunteers Engagement, Solve Nepal, and the Federation of Women Entrepreneurs Nepal, FWEAN, have been supporting capacity building of the cooperatives and supporting women to become entrepreneurs. The secretary of the cooperative, Ram Maya Ghalan, is already an entrepreneur herself. 49,000 मा भैँसी किने मैले अहिले त्यो भैँसीले मलाई 4 बेद ब्यायो अनि मैले एउटा गाई पनि किनेको छ मेरो 27-28 हजार हुन्छ महिनामा आम्दानी अनि दुईटा बच्चाहरू उता पढ्छ तिनीहरुलाई खर्च पनि दिन सकेको छ घर पनि चलाउन सकेको छ सुरुमा चाहिँ मैले बाख्रा पालन गरेको थिएँ बाख्राबाट सुरु गरी 5वटा बाख्रादेखि सुरु गर्दाखेरि लगभग 40 वटा जतिसम्म बाख्रा पालेँ मैले अनि मैले यता तल त्यही बाख्राकै पैसाबाट तल बेसीमा खेत किनिरहेको छु 2.5 लाखको अनि त्यहाँ चाहिँ धान लगाएको छु कति पोहोरको वर्षमा 19.5 मुरी धान लिएँ मैले उता ब्रोइलर 600 पाला यता लोकल चाहिँ 500 जति छ लोन सबै तिरेर अहिले चाहिँ लोन छैन अहिले अब त्यही नाफा भएको बेलामा एकचोटी बेच्दाखेरि त्यही लाख जति हुन्छ This cooperative was established in 2014 and it has 346 members. It now has a capital of over rupees 4.7 million. Further, about 153 women have already started different vocations with credit from the cooperative. Bhattedara is on the hilltop over Putar. The women here have the Sat Kanya Jagriti Mahila Cooperative. The cooperative began with 29 members and now has over 500 members. It now provides over rupees 10 million credit annually. The credit it provides and the support that organizations supporting it have provided has become exemplary of how women power can be established. Two cousins who raise poultry on Bhaisi Hillock of Bhattedara are witnesses to this happening. कुखुराबाट चाहिँ छिटो आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर अनि कुखुरा पाल्न हामी आफैले सुरु गरे कुखुरा हालेपछि पछि चाहिँ सल्लु नेपाल मार्फतै चाहिँ तालिम दुईचोटी लियौं हामीले झाइडाँडा हामीले दाना हाल्न थाहा जाने रहेछ हामीले भुस कति हाल्नु पर्छ भन्ने थाहा रहेछ हामीलाई तरकारी खेती पशुपालन यस्तै थियो खासै त्यस्तो अब निर्वाहमुखी मात्रै थियो यस्तो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ गरेका थिएनौं हामीले गर्दा हुने रहेछ The cooperatives here are very robust. यो सहकारीमा 29 जना सदस्यबाट सुरु गरिएको र हालसम्म 510 जना सदस्य हुनुहुन्छ अहिले हालमा 1.24 लाखको हाराहारीमा ऋण लगानी भइराछ र बचत चाहिँ 72 लाख There is another cooperative at Ghusel of Bagmati Rural Municipality. It's the Sisotar Women's Savings and Credit Cooperative. The women here also do business worth about rupees 10 million annually. The secretary of the cooperative, Sunita Thapa, is also an entrepreneur. We saw cattle and goats when we reached her house. The husband and wife raise 9 buffaloes and 1 cow. They produce about 60 liters of milk every day and have become well known in the village. हामीलाई घरमा बसेर भैँसीलाई कुँडो खुवाउँदा घाँस काट्दा पनि गाह्रो त धेरै गाह्रो छ हामीलाई तर पनि विदेश जानु भन्दा हामी यही स्वदेशमै आफ्नो परिवारसँग बसेर एकदमै सन्तुष्ट छौं के मैले चाहिँ अब यही ग्राउन्ड नेपाल भन्छ इंग्लिशमा हामी चाहिँ भैँस्याउ भन्छौं अनि अब यो रुख टमाटर साग हाम्रो यो सेपीले भएको कारणले साग चाहिँ बढी आउँछ चैत वैशाखसम्म नै साग राम्रो उत्पादन हुने भएर हामी चाहिँ बढी सागमा चाहिँ रमाउँछौं
हाम्रो सदस्यहरूले तरकारी व्यवसाय गर्नुहुन्छ, विशेष गरी पशुपालन र तरकारी नै हो र अहिले चाहिँ किवी पनि सुरु गरेर किवीभित्र तरकारी पनि सुरु गर्नुभएको छ। यो सहकारीले चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थासँग कोअर्डिनेसन गर्ने विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू र प्रविधिमा सहयोग अनि व्यवसाय परामर्श पछि बुढेसकालको सहारा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्दै गएको छौँ सर। हामी त्यति बेला हामी यसरी बोल्न सक्दैन थियौँ सर। एकजना मान्छेसँग यसो परिचित पनि डराउनु पर्थ्यो। अहिले हामी बोल्न सक्ने भएको छौँ। दिदीबहिनीहरू आफ्नै उ गरेर दिदीबहिनीहरू अरू दिदीबहिनीहरू पनि लोन लगाएर आफैले उत्पादन गर्ने, आय आर्जन वृद्धि गर्ने अनि केही बचत गर्ने। पहिला थोरै बचत गर्नुहुन्थ्यो, 5-5 रुपियाँ बचत गर्नुहुन्थ्यो, पछि बचत वृद्धि गऱ्यौँ। आफ्नै हातमा पैसा हुँदाखेरि त अलि आफू बलियो भएको महसुस हुन्छ सर। पैसा आफूसँग भयो भने अरूसँग माग्दाखेरि चाहिँ अलिक कमजोरै छु जस्तो लाग्छ। The Women's Saving and Credit Cooperative at Devi Chaur of Godavari Municipality is a step ahead compared to other cooperatives. It has a capital of rupees 25 million and 623 members. यसले चाहिँ बचत तथा ऋणको कारोबारको साथसाथै महिला हिंसा न्यूनीकरणको पनि कार्यक्रमहरू लगायत महिला सशक्तिकरणका लागि चाहिँ विविध कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छौँ। यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीहरू 4 प्रकारको ऋण लगानी गर्छौँ हाम्रो सहकारी संस्थाबाट चाहिँ। एक थरी भनेको चाहिँ हाम्रो कृषिमा, एउटा चाहिँ पशुपालन, एउटा चाहिँ व्यापार व्यवसाय पसलहरू र एउटा चाहिँ अन्य सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्छौँ। युवा तथा स्वरोजगार कोषबाट नै हामीले 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ ऋण अनुदान पाएका छौँ। त्यसबाट नै हामीले 25 जना सदस्यलाई चाहिँ विभिन्न आय आर्जनका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ लगानी गरेका छौँ। Many women in Devi Chaur are now able to earn sustainable incomes. Sita Timilsina raises buffaloes and Apsara Dual is engaged in organic farming. Rupa Tamang is another enterprising woman. It's been 9 years since she started a tailoring shop after being trained. She earns rupees 50 to 60,000 each month. Both the cooperative and the Federation of Women Entrepreneurs have been her sources of support. Dalchoki of Konjosom Rural Municipality 3 is an ideal tourist location where you can view both the plains of Birganj and the Himalayan ranges in the north. But the people here still lag behind in terms of development. One woman's cooperative here, however, has held the torch of entrepreneurship and self-sufficiency. And led by the cooperative, women have transferred many skills to other women, helping them to raise their self-respect. Lakshmi Timilsina was trained on making crystal beads. After training, she invested rupees 4,000 and started producing beads and successful in earning 12,000 from the same investment. Nani Maya Magar, the chairperson of the Mahakali Women's Agricultural Cooperative, told us that following the efforts to empower village women, there has been a decrease in domestic violence. The treasurer of the cooperative, Bina Ghising, has also been able to earn a sizable income. White up भन्ने काउलीको नाम चाहिँ अनि 12 प्याकेट लाको अनि त्यस्तै 3 महिनामा चाहिँ काटेर सकिने के अनि गरेर मैले चाहिँ 2.5 लाख जति चाहिँ कमाए होला सर. There may be few who have reached Dalchoki and have not eaten local snacks and noodles at local hotel there. The owner of Purnima Hotel is a woman entrepreneur. व्यापार मेरो 5 भएन भने बेलामा नि 5,000 देखि 40-45 हजार सिजन अनुसारले चाडबाड अनुसारले अब दशैं तिहार मेला यो नयाँ वर्षको मेलामा यहाँ माथि मनकामना मेला लाग्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ 50-60 सम्म भ्याउँछ दिनको. The farmers have introduced new fruits with the support of the Federation of Women's Entrepreneurs. The farmers hope that kiwi, which is new to Nepal, can change their lives. Each of the 48 families from Ghusel and Devi Chaur, neighbouring Dalchoki, have planted 30 kiwi plants. The produce will reach Kathmandu in a few years. सुरुमा अब हामीलाई थाहा नै थिएन त्यही महिला उद्यमी संस्थाबाट आएर अनि हामी तपाईहरुलाई लेकमा किवी हुन्छ रे यस्तो दिन्छौं 2 रोपनीमा लगाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो अनि हामीले चाहिँ अब 2 रोपनी जग्गामा चाहिँ अनि किवी लगायौं र अनि अवलोकन गर्नको लागि सोलुमा गयौं किवीको रुख टोटल 30 बोट छन्
खै त्यहाँ सोलु गएर हेरेर आउँदा त अब फाइदा होला जस्तै लागेको थियो सबै बारीमा लगाउँ जस्तो लागेको थियो अहिले त यहाँको कृषि उत्पादन चिज पनि तुरुन्तै बिक्री हुन्छ र पाउनुपर्ने मूल्य पनि पाउँछ यहाँको फेरि अर्गानिक हो यहाँ चाहिँ कृषिमा जुन अब अहिले चाहिँ यो सल्भ नेपाल र महिला उद्यमी महासङ्घले महिला दिदीबहिनीहरूलाई धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ महिला दिदीबहिनीहरूले उभिएर आफ्नो परिचय सुट दिन नसक्ने मान्छेलाई उहाँहरूले चाहिँ सल्भ नेपालले महिला उद्यमीले चाहिँ अगाडि बोलेर फरर आफ्नो परिचय दिन सक्ने र काम गर्न भन्ने एउटा आँट लिएर आउने चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले Elsewhere, in Bukhel and Manikhel of Mahankal Rural Municipality, cooperatives like this have been working on building capacity of local women. Sharmila Lama runs the Surupa Sustainable Handicrafts and Agriculture Farm in Manikhel. She was born in Dolakha and had lost both parents and two younger brothers in a landslide. She got married while she was working as a household help in Kathmandu. Her husband headed for foreign employment in Malaysia, leaving Sharmila and their 6-month-old daughter at home. Following his departure, she became responsible for both the daughter and also a loan had been obtained for paying for his trip. She did not sit back and wait. Instead, she learned how to make handicrafts using bamboo and began earning rupees 20 to 25,000 from this. She has recently begun asparagus farming. कुबेरमा घरको काममा पर्यो अनि बच्चा हेर्ने काममा थियो अनि फेरि बच्चा पनि एउटा हैन 7-7 वटा हेर्नुपर्ने जम्मा त्यहाँ मैले अब कस्तो भन्नु अब फुर्सदको टाइम भन्नु कि सुत्ने टाइम भन्नु कि आफ्नो अब आरामको टाइम भन्नु कि जम्मा 3 घण्टा हुन्थ्यो मेरो छुट्टी मैले यो काम चाहिँ मैले 20 वर्ष अगाडि गर्नुपर्ने काम रहेछ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ हैन अब जे भयो नि ढिलै भयो पनि बुद्धि आएछ भनौं न यो कामहरु यो सिपहरु सिकेर चाहिँ The steep slopes of Bukhel are difficult even to walk without slipping. This is where Sabita Cholagai Ghimire lives. She raises 7 buffaloes and has vegetable and fodder plants in about 2 hectares of land. दिनमा हामीले 18-20 लिटर बेच्ने गरेका छौं एक दिन बिराएर लाँदाखेरि 40 धार्नी खुवा उत्पादन गर्छौं हामीले अदुवा नि हामीले 3-4 लाखको त पक्कै हुन्छ होला भन्ने आशा गरेका छौं There are many inspiring stories in the 3 rural municipalities of southern Lalitpur. These include kiwi plantation, buffalo raising, vegetable farming, vermicomposting and organic farming. कोन्जेसम गाउँपालिका हामीले केसम्म चाहिँ तपाईको निर्णय गरेको छ छलफल निर्णय पनि गरेको छ भने जसले बिसाइदी रहितको चाहिँ तपाईको अर्गानिक तरकारी खेती 3 रोपनी भन्दा बढी चाहिँ तपाईले चाहिँ खेती गरिन्छ त्यसलाई हामी 50,000 सम्म वार्षिक अनुदान दिने भनेर हामीले घोषणा गरेको छ The socio-economic empowerment of disadvantaged women seed project is behind the woman entrepreneurship we've discussed so far. हामीले यो वुमेन्स बैंक फिनल्यान्ड FCA फिनल्यान्ड र यो FCA नेपालको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ आर्थिक सहयोग विशेष गरी त्यसमा चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ सञ्चालन भइरहेको सिप दिने र बाइ ब्याक ग्यारेन्टी मार्केटका ग्यारेन्टीका कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ सँगसँगै लिंकेज गरेर लगेका छौं हामी जस्तो जैविक खेती अर्गानिक फार्मिङ जस्तो मेरो आफ्नो एक्सपर्टिज भर्मी कम्पोस्टिङ अनि त्यस भएर हामी चाहिँ टनेलबाट गोलबेडा देखि लिएर अफ सिजन सिजनल भेराइटिज तरकारी अनि त्यसमा हामी धेरै माथि बिक्री माहुरी पालन त्यसगरी हामीले चाहिँ बाँसको यस्तै टोकरी बनाउने धेरै किसिमको प्रोडक्टहरु बाँसको त्यही गरी अनि अदुवा जिन्जर फार्मिङ त्यो पनि गरेको छु एउटा इन्टिग्रेटेड अप्रोच लिएर एक्सेस टु फाइनान्स एन्टरप्रेन्योरशिप र सोशल राइट्सको बारेमा तीनटालाई मिलाएर चाहिँ प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको थियौं हैन त्यही अनुरूप नै हामीले चाहिँ प्रतिफलहरु पाइरहेको छौं
जस्तो हाम्रोमा चाहिँ वुमेन लेड र वुमेन ओन्ड 12वटा कोअपरेटिभहरू चाहिँ सञ्चालन भइसकेको छ जसमा चाहिँ 4000 प्लस मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै ती 4000 प्लस मध्येमै हामीले 1000 भन्दा बढीलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप FWEAN को तर्फबाट एन्टरप्रेन्योरशिप ट्रेनिङहरू दिइसकेका छौँ र अहिले चाहिँ अलमोस्ट 700 प्लस चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इन्टरप्राइज इस्टाब्लिस गरिरहनु भएको छ। यो वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्य र त्यो वित्तीय सेवा मार्फत महिलाहरूका सामान्य आम्दानीका आय आर्जनका स्रोतहरूलाई चाहिँ बढावा दिने अथवा त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका बचत र ऋणका कार्यक्रम मार्फत चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ हामीले काम गर्ने पाटो त्यो हो भने दोस्रो चाहिँ अब समाजमा विद्यमान अरू सामाजिक मुद्दाहरू छन् त्यो विषयहरूलाई चाहिँ सहकारी एज अ लाई चाहिँ प्रवेश बिन्दुको रूपमा लिएर काम गरेका छौँ। Salt Nepal has observed the 12 cooperatives mobilizing over rupees 50 million in savings. These cooperatives are gradually becoming more institutionalized with enhancement in capacity. सहकारी संस्थामा सञ्चालकहरूमा पनि एक किसिमको क्षमता विकास हुँदै नेतृत्व विकास हुँदै गएको एउटा चाहिँ अवस्था छ भने अर्कोतिर सजिलो तुरुन्त केही महिलालाई गर्नु पर्यो अथवा थोरै पैसा लगानी गरेर आफ्नो चाहिँ आम्दानीको स्रोत बढाउन चाहे भने एउटा सजिलो विकल्प चाहिँ सहकारी भएको छ कि यसले महिला सहकारीको मात्रै भूमिका नगरिकन महिला हिंसा विरोधी क्रियाकलापमा पनि संलग्न भएको छ प्लस चाहिँ यो स्थानीय निकायहरूमा जुन महिलासँग सम्बन्धित बजेटहरू हो त्यसको सदुपयोगको लागि पनि सरसल्लाह दिने र त्यो खालको माग गर्ने खालको काम पनि यो परियोजनाको मार्फतबाट महिला दिदीबहिनीले गरिरहेको अवस्था छ। त्यहीकै मानव स्रोतबाट सञ्चालन गर्नको लागि दिगोपनाको चाहिँ एउटा चुनौती हो हामीलाई। अब त्यो दिगोपनाको चुनौतीलाई सामना गर्नलाई चाहिँ यो सल्भ नेपालको तर्फबाट धेरै किसिमका क्रियाकलापहरू सशक्तिकरणका कुराहरू उनीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापहरू सञ्चालनको अवस्था छ। आगामी दिनमा यो सिट परियोजनाले चाहिँ जति दिदीबहिनीहरू अहिले छ तिनीहरूलाई यथावत राख्दै सबै दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ खास गरिकन जनजातिहरूको कुरा हो दलितको कुराहरू हो अरू गरिब निमुखा दिदीबहिनीहरू अरू गाउँका दिदीबहिनीहरू समेटेर लिएर जाने र यसको आकार ठुलो बनाउँदै लिएर जाने यसको रणनीति हो। उद्यमशीलतालाई चाहिँ अब जस्तै अब हामी तालिम गोष्ठी गराउँछौँ तालिम गोष्ठी गराएर तालिम मात्रै लिँदैनौँ कि त्यसले चाहिँ उद्यमशीलतामा जाने खालको तालिम जस्तै सिलाइ लिने हो भने त्यसले चाहिँ सबै सिलाइको सम्बन्धी काम गर्न सकोस् त्यसले चाहिँ व्यवसाय नै त्यसमा गरेर चाहिँ आफ्नो जीवन उपार्जन गर्न सक्ने खालको कार्यक्रम त्यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने हो। गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई गाउँपालिकाले एकदमै हृदयदेखि नै वेलकम गरेको छ किनभने हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरेर चाहिँ हामीले यो सङ्घ संस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ र सङ्घ संस्थालाई पनि अगाडि राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हातेमालो गरिरहेको अवस्था छ। However, these hard-working women may not fully benefit from the labor as long as there are brokers they need to deal with. तरकारी उत्पादन गर्छन् किसानहरूले अनि उत्पादन गरेर एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ अब भनौँ न अब त्यसलाई तरकारी सङ्कलन गर्छ त्यसले लगेर उहाँ बेचेर आएर खर्च कति हुन्छ के भएर बाँकी रहेको मात्रै वितरण गर्ने सिस्टम छ एउटा हाम्रो यहाँ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले कुराकानी भएको हो। Bagmati Rural Municipality has the goal of ending the problem of brokers in the market. It has also invested heavily in infrastructure. हरेक सहकारीहरूमा 500-600-700 हाराहारीमा महिला दिदीबहिनी भएको कारणले गर्दा सहकारी मार्फत जान सकियो भने सबैलाई समेटिन सकिने त्यसमा सबै क्षेत्र वर्गका महिला दिदीबहिनीहरू पर्नुहुन्छ। दिनपानी भन्ज्याङमा एउटा चाहिँ तरकारी सङ्कलन केन्द्र बनाइरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुध सङ्कलन केन्द्र भनौँ त्यहाँ बोइल प्लान्ट पनि त्यहाँ राख्ने भन्ने हाम्रो योजना छ र त्यहाँ उत्पादन भएको तरकारीहरू फलफुलहरूलाई चाहिँ ग्रेडिङ गरेर त्यहाँ प्याकेजिङ गरेर मार्केटिङ गर्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ 2टा गाडी चाहिँ त्यो राखेर चाहिँ त्यहाँ सङ्कलन गरिसकेको तरकारीहरू फलफुलहरू बजारसम्म व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले लाने भनेर हामीले व्यवस्थापन गर्दैछ यसपालि। The initiatives of women in the villages of Lalitpur has also encouraged the local governments. The initiatives have provided a major impetus to break the cycle of remoteness, scarcity, and poverty in the region. The people who use organic vegetables and milk from these villages in the nearby cities must also congratulate the enterprising women of Lalitpur.